जगन्नाथ मु आपन प्रिय विश्वनाथ आज आम आसी पहुँच जाइए झारखंड। प्रथम तो आपको आम चैनल को स्वागत करुचु। तो आपण जो मालिका को विश्वास करूना किंतु से प्रभु जगन्नाथ नाटा आसूची कौन रही यार रहस्य विषय आप जाना चेष्टा करें। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव। देखु आज्ञा जिते बड़े प्रभु राम रूप धारण करते कृष्ण रूप धारण कले। कृष्ण रूप जिते जारासवर माइले सरघात कले से शियाली नटारे जो अंग पोड़ागला दहन करागला मझी कोटी खंडक आ जलानी ताकू एम कौन कले समुद्र में पकईदे जे समुद्र में भासी जाऊ। सी भासी भासी आसी चकर तीर्थरे लगिला। पुरीर चकर तीर्थ बोले गोटे जगह अच्छी से लगिला पर सी रजा को स्वप्नाघात है जे ये मत आणे आणिकी सी जगन्नाथ को तैयारी कले जे मु कलि जुगे जगन्नाथ रूप हबी। ये बर से राम अवतार बर देते क्या देते ना मधुकुंडा गछ को देते। मधुकुंडा गछ बोलिकी से मधुकुंडा गछ पछक नुचिकी राम बाली की बध करते। बाली कहला मधुकुंडा तू राम को आश्रय देलु सी मत माइला तेणु तू आज पिता हो जा। से गछटा भारी मधुर था से पिता हो गला। पिता हवा पर सेठू राम राम जो पलि जाती राम को धरला से गछ कहला प्रभु जीवे कुआड़े कहला कौन ना मत तो अभिशाप देला बाली मु तो बर्तमान मिठारू पिता हली तेणु मो फूल फल खाइब किए मु तो लोक समाज में ना खाईपर कहीं मो जिन कहीं ग्रहण करें ना तू व्यस्त होना। कली जुगे आपर जो से कली जुग भी कही ना मुझे कृष्ण अवतार हेबी तापर जगन्नाथ अवतार हेबी। जो जगन्नाथ अवतार मुझे से तोरी गच्छरे तोरी ठे मु तैयारी हेबी तू हबू दारू मुझे मूर्ति तेणु से अनुपात दारू मूर्ति प्रभु कलिजुगे हेले। आबे जो कहते मालिकार लेखा है अमकटा है ढिंगेला सुध मिठा ये सब किसी लेखा ही नहीं किंतु सब जगह देखु जगन्नाथ को ही जोड़ा जाऊँगी सब मालिका ऊपर जहाँ भी किसी आलोचना चलती प्रभु जगन्नाथ विषय ही आवाज जिते बड़े आपण ज्योतिष गति जातक देखाती ज्योतिष कौन कहे प्रतिकार कहले आप गोटे पथर पिंधे पड़े आप कहे ना आज्ञा गरीब लोक पथरटे किपारे से अम पिंध ना आज्ञा गरीब लोक कर ना कौन करूँ ना जहाँ शिव कते जलापूर्ण जलाभिषेक करदेबू से बुलूले शिव कते पहुँचे पहुँचे ना ना ये मैंने से सब बुलूले से जगन्नाथ कते पहुँचुंट कि जगन्नाथ मूलू न धरिकी बुली बुली क्या धरुच देखिले पारिम ना जगन्नाथ धरी पकाऊ। मालिकार जेतिक कथा बाहर सब जगन्नाथ कते पहुँचुची ना अलग जगह पहुँचुची। किछि दिन भितर आम गोटे जिनस शुणा पाइलु बाबा कि जहाँ मालिकार लिखा अच्छी भागवत लिखा अच्छी कौ पृष्ठारे सेटा तो आम कहीपरूनी किंतु किसी मालिका विशेषज्ञ से प्रमाण देइचंती जे भागवत रे जहाँ लिखा अच्छी मालिकार जो मालिका विशेषज्ञ माने कहिचंती से माने 19 मसीहा परे कहले ना 19 मसीहा पूर्व कही जो जिनसटा बाबा तर्जमा करा जाए थरे चेता बुड़िले माने जो जिनस को आम कहवा ये जिनसटा कर ना ये भूल से भूलटा हैला परे जानती एटा होची भूल सेही भली जिनस जेते बेले जिनसटा गोटे हैला तापर तर्जमा कला परे जना पड़ला कि एटा मालिकार लिखा अछि आपण किंतु सेटा कहउछन सेटा आगुर कहीं जना पड़लानी ना ना जदि लेखा अच्छी आपण मन कथा हो से मालिका विशेषज्ञ कथा हो तेणुक आमको से पूर्व पहलू मालिकाटा देखना जो लेखा अच्छे से बहीटा देखना एमाने निजे लेखि कहे लेखा है आम विश्वास करूँ जोटा अच्युतानंद दास लिखुन से पोथीटा आमको देखा अच्युतानंद चारिआडे पोथी रखिदे नेमाळे रखिले किए कौन आम ये अच्छी आम जाइए गोटे प्रोग्राम कर कहले आम पाखे पोथी अच्छी सी कौन नील पोखर पोथी अच्छी सी कौन धला पोखर पोथी अच्छी सी कौन कला पथर पोथी इरा कौन सबुआड़े जाए अच्युतानंद बुली बुलिका थोइले ना ना मिथ्या नुहे गोटे पोथी किसी अच्छी जड़े किए महापुरुष लिखिं मैंने महान व्यक्ति किए लिखिं कि अच्युतानंद दास भगवान नुहति अच्युतानंद दास बलराम दास जगन्नाथ तो भगवान तो अच्युतानंद कहने तो महंत कहे जी पंच सखा बोली कह तो भगवान बोली प्रश्न बहुत लोग कहते अच्युत भगवान
ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ନାତି ଗାନ୍ତି ଭାରି ଯା ଦୁଃଖ କରି ପଶିବି ଏକା ମୋର ଏକା ହରିନାମ ଗୋଟିକୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ଶରଣ ପନ୍ଦରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫେର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରଣ ପନ୍ଦରରେ କେ ପୁତ୍ର କେ ନାତି କେ କାହାର ଦୁହିତା କେ ଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ୍ତି କେଉ ପିଣ୍ଡ ଦହନ ୟାକୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାବା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଜାଗା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ବିରାଟ ଗାଦିରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଲେଖିছে ଗୋଟେ ଓଳି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ରହିଛି ଏଇଟା ବି ତ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗାଦି ତୋଫାନ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ସେ ବିରାଟ ଗାଦି କ'ଣ ବିରାଟ ଗାଦି? ତୋଫାନ ବାବା ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଜେଲଖାନା କତିରେ ସେ କ'ଣ ବିରାଟ ଗାଦି? ସେଠି ତ ପୁଣି ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ପୁଣି ତ ଇଏ ଅଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ସେଠି ତ ଅଛି। ବିରାଟ ଗାଦି ହେଉଛି କେରଳରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନୁହଁ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆ କହୁଛେ କୀଟକ ନଗରକୁ। କଟକର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି କୀଟକ ନଗର। କାହିଁକି ନା କଟକର ଏପଟେ ହେଉଛି ନଈ ମହାନଦୀ, ସେପଟେ ହେଉଛି କାଠଯୋଡ଼ି। ତେଣୁ କାଠଯୋଡ଼ି ମହାନଦୀର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ କୀଟକ ବୋଲି କୁହାଗଲା, କାରଣ ଏଠି ଜନବସତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜନବସତି ହେଇଗଲା କୀଟକ ନଗର। ସେଠି ଅଛି କାଳିଆବଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ମଠ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କଟକର ଶ୍ମଶାନ। ଆଗେ କଟକର ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା କାଳିଆବଦା। ଏବେ ସିନା ତୁମ ସତୀ ଚଉରାରେ ହେଇଗଲା, ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଅଧିକା ହେଲା ଆଉ। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି କାଳିଆବଦା। ତାହେଲେ ବାବା ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗାଦି ଏଇଠି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ମିଛ କଥା? ଏଇଟା ମିଛ, ଇଏ ବିରାଟ ଗାଦି ନୁହଁ। ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗାଦି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାକୁ ବା ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି। ପାତଳ ଫୁଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଇଠି କହିଲେଣି ଯେ ସେଇଟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେଟା ଅଛି ତୁମର ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଅଷ୍ଟମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମର ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଚାରିବାଟିଆ ତଳକୁ। ବିରାଟ ଗାଦିର କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲେ ଚାରିବାଟିଆ ତଳକୁ ଅଛି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ତଳକୁ ଅଛି। ସେ ପାଣିରେ ପଇସା ପକାଇଲେ ଉପରକୁ ଦୁଷିବ। ସେ ପାଣିରେ ବି ଆମେ ଗାଧେଇଛୁ, ସେଠି ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସେ ମହାଦେବ ହେଲେ ପାତାଳ ଫୁଟି। ସେ କ'ଣ ବିରାଟ ଗାଦି ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ ସେଇଠି ପାତାଳ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ଆମର ଯଦି ଗୋଖଞ୍ଚର ପାତାଳ ଫୁଟୁ, ଆପଣ ତ ଲୋକନାଥ ପାତାଳ ଫୁଟୁ, ଆପଣ ତ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପାତାଳ ଫୁଟୁ, ଆପଣ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗ ଅଛି ବିରାଟଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କହିବା ଯଦି ବିରାଟ ଗାଦି ସେଠି ମିଥ୍ୟା, ସେଠି ଯେଉଁ ବିରାଟ ନାମରେ ଜଣେ ରଜାହାଟି ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଗଡ଼ମଧୁପୁରରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗେ ସବୁ ରାଜା ରାଜୁତି ଅମଳ ଥିଲା, ସେଠି ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ। ସେ ରଜା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିରାଟ ରାଜା ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିରାଟ ଗାଦି ସେଟା ନୁହଁ। ସେ ଗାଦିର ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ, ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ନାମିତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବିରାଟ ଗାଦି କେଉଁଠି? ରଥ କମ୍ପାନୀ କହୁଛ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି। ଆପଣ ଟାଙ୍ଗିରେ ରଥ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଠା ଇଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ଗାଦି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କାହାଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣା କଥା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା, ଯାହା ଦେଖିବ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତାହେଲେ ବାବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଯାହା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। ପ୍ରମାଣ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ମାଳିକାରେ ଅଛି ନା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଯେ ମାଳିକାରୁ କିଛି ଭାଗବତରୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଭାଗବତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାଗବତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଛରେ ଲେଖିଲେ ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଗରୁ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାବା ଏଇଠି ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଆଗରୁ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାଗବତ, ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା ଯାଆନ୍ତି ଡେଲି ଶୁଣି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମାଳିକାକୁ ଇଏ କଲା ବିରୋଧ କଲା ବେଳେ ଏଇନା ଭାଗବତକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ଭାଗବତକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟାସ, ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଥିଲେ, ଶୁକଦେବ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ କେଉଁ ଯୁଗକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସେ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଶୁଣା ହେଉଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା ଯାଆନ୍ତି ଡେଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା, ଆମେ ସେ ଭାଗବତ ବାହାରିଛି ପଦାକୁ, ସେଇ ଭାଗବତରେ ଭାଗବତ ଉତ୍ତର ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଏଇନା, ଯଦି ଏଇନା ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏଇନା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରମାଣ। ଭାଗବତ ଲେଖିଛି କିଏ? ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଭାଗବତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃତ୍ୟ। ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ।
ବୁଝୁଛି ନଈମିଶା ଅନନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଶୁକ କହିଲେ ପରଗୀତ ଶୁଣିଲେ କେଉଁଠୁ ସାପରୁ ତରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। କଥା ସେଟା ନେଇ ବାବା, ଆମର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେଇଟା ହଉଛି ସଠିକ। ସଠିକ ଏଇନା ଯଦି ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏଇନା ପ୍ରମାଣ ମାଗିବେ, ଆପଣ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ତ? କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଏମାନେ ଲେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାଗବତ ଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ଭାଗବତ, ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ, ଆଜିକାଲିକା ଭାଗବତ ଏ ନୁହଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭାଗବତ ଶୁଣ। ଆଉ ଇଏ ତ ଲେଖିଦେଲେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ମା। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିକି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଳିକାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାଟିଲେ, ଏଇନା ଓଡ଼ିଆ ଆରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ବା ମୁଁ କହୁଛି ବି, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଜଣେ ଲେଖିଲା ଆସିକିରି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ସେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କେତେ 365 ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି 765 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇଏ 365 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ରହିଲା ସବୁ, ଆଉ 400 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ମୋଟା ବହି, ଆ ଦେହରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ଉପାସ 14 ଅକ୍ଷରୀ, ଭାଗବତ ହେଉଛି ଚଟି ବହିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ଲେଖା ହେଇନି 14 ଅକ୍ଷରୀ। କାହିଁ ଏଥିରେ ଲେଖିଲେନି 14 ଅକ୍ଷରୀଟା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବହି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଲେଖା, ତା ଦେହରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ଅଛି ଭାଗବତରେ, ଧ୍ରୁବ ଉପାସ। ଇଏ ସବୁ 9 ଅକ୍ଷରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଏଇଠୁ ନିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଏଇ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବିଚାର ରଖିଲୁ ଆମେ। ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବୁ ଏଇ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ତ ନେବା ନାହିଁ, ଏଇଠି ବାବାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ, ପୁଣି ଏ ଜିନିଷ ବିଚାର ଆସୁଛି କେମିତି? ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ବାବାଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମର ଏଇଠି ଭାଗବତ ବି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମିଥ୍ୟା ରହୁଛି କି ଲେଖାରେ ଭୁଲ ରହିଛି କି ମାଳିକାକୁ ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଭାଗବତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁନ। ଭାଗବତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଭାଗବତକୁ ଏମାନେ ଆଣିକି ଲେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଲେଖେ ସେଥିରେ ରାଧାର ନାଁ ରଖିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଇଏ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ରାଧା ଦେଖାଇ ପାରିବେ? କେଉଁଠି ରାଧା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି 365 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ? 365 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ରାଧା ନାଁ ଗୋଟିଏ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗବତରେ ରାଧା ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଉପାସ 14 ଅକ୍ଷରୀ ପଢ଼ା ହେବ, ସେଥିରେ ରାଧାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିବ, ଏଥିରେ ବାହାରିବନି। କାହିଁକିନା ଇଏ 9 ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ, ଇଏ ଲେଖିଲେ ନବତା ଭକ୍ତିରେ। ଇଏ 9କ ପଣିକିରାକୁ ଲେଖିଦେଲେ। 9କ ପଣିକିରାଟା ଯିଏ ସାଧନା କରିବ ସେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ସେବା କରୁଥିବ, ଗୁରୁ କୃପା ଦାଟେ ଥିବ, ସିଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବ। ତ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଆଣିଥିଲେ କେଉଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାଗବତ ସେ ପଦଟିକି, କର ଚରଣ ନ ଚଳଇ, କର ଚରଣ ନ ଚଳ, ଇଏ 9ଟା ଅକ୍ଷର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଣି ତା ଭିତରେ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଥିରେ ଆକାର ଉକାର ମକାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, କର ଚରଣ ନ ଚଳ କିଛି ଅଛି କି? ତାହେଲେ ସେଇ ପଦ ସେ ଆଣିକି କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି ଆଦିହକୁ। ତାର ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଭାଗବତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଯଦି କହିବେ ଆମେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ।